Okay, let us find the position and nature of the double points on the curve. So you have to find the position and nature of the double points. The meaning of position and nature will be known later, of course. So what the equation is, x cube plus 2x squared plus 2xy minus y square plus 5x minus 2y equals 0. So this is the equation given, that is x cube plus 2x square plus 2xy minus y square plus 5x minus 2y equals 0. Here the function is f of x comma y. It's a function of x and y. So it is x cube plus 2x square plus 2xy minus y square plus 5x minus 2y. First you have to find the partial derivative of f with respect to x, keeping y constant. You have to differentiate f with respect to x, keeping y constant. Remember, x cube differentiation is 3x square, 2x square differentiation is 4x, 2xy differentiation with respect to x, keeping y constant. Therefore 2y is constant there. Therefore 2y into differentiation of x is 1 minus y is you have to differentiate with respect to x here. Therefore y is a constant, hence its differentiation is 0. 5x differentiation is 5. Similarly 2y differentiation is 0 because you are differentiating with respect to x. Therefore partial differentiation of f with respect to x denoted by f a small suffix x, 3x square plus 4x plus 2y plus 5. Similarly, partial differentiation of f with respect to y keeping x constant, here x constant. So x cube differentiation is 0, 2x square differentiation is 0 because they are constants. But 2xy differentiation with respect to y is 2x and y square differentiation is minus 2y, and 5x differentiation with respect to y is 0 and minus 2y differentiation is minus 2. So you have got fx and fy. The first condition for the double point is, for any double points, the first condition is both the partial derivatives fx and fy should vanish. In other words, you have to equate both fx and fy to 0. So if you equate fx to 0, you will get fx equals 0. Similarly, fy equals 0. You will get two equations there. Fx is what? 3x square plus 4x plus 2y plus 5 equals 0. What is fy? That is 2x minus 2y minus 2 equal to 0. Call these two equations as 1 and 2. Next, you have to solve these two equations. From the second equation, if you divide throughout by 2 there, for the second equation, you have to divide throughout by 2. What you will get is x equals y plus 1. Substitute this value in 1 because you have to solve those two equations. Substitute x equals y plus 1 in 1. What you will get is 3 into y plus 1 whole square plus 4 into y plus 1 plus 2y plus 5 equals 0. So how have you got this equation is by putting x equals y plus 1. How have you got x equals y plus 1? That is from the second equation. In the second equation, you have to divide throughout by 2 here. You will get x equals y plus 1. You have to substitute this value in the first equation. This is how we can solve simultaneous equations. That is two equations, 1 and 2. So 3 into y plus 1 whole square plus 4 into y plus 1 plus 2y plus 5 equals 0. Expand this and simplify this. A plus b whole square, use that formula and expand this. And if once you simplify this, you get y square plus 4y plus 4 equals 0. This is a quadratic equation. You can solve this. How do you solve this? Y plus 2 whole square, y square plus 4y plus 4 can be written as y plus 2 whole square equals 0. That is y equals minus 2. Because y is minus 2, what is x? X is y plus 1. Above in the, after the equation 2, you have got x equals y plus 1. Put y value there. Y value is minus 2. Therefore, x is y plus 1. Y is minus 2. Minus 2 plus 1 is minus 1. Therefore, the possible double point is minus 1 minus 2. You have to check whether it is a double point or not. If it were to be a double point, if you put this value in the given equation, left hand side must be equal to right hand side. In the right hand side, you have got 0. Therefore,
0 ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ -1 -2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ -1 -2 ಅಂದರೆ x ಇರಲ್ -1 y ಇರಲ್ -2ನ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 1 + 2 + 4 - 4 - 5 + 4, ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ -1 -2 ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. -1 -2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ -1 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, -2 ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ -1 -2. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. This was asked many times in the examination. Find the position and nature of the double point. Position ಗೆ 2 marks ಇದೆ, nature ಗೆ 3 points. Nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋ ಅಥವಾ ಕಸ್ಪೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟೋ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟೋ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -1 -2 ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ -1 -2, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is the position of the double point. Next, you have to find the nature of the double point. Nature andre you have to check whether it is a cusp, node or isolated point. For that, what we have is you have to differentiate fx partially with respect to x, andre delta square f by delta x square. fx anna innond sari with respect to x differentiate ಮಾಡಬೇಕು. fx value ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3x square plus 4x plus 2y plus 5 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6x + 4 + 2y ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 0, 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 6x + 4 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ fxx. ಸೊ fxx ಇಸ್ 6x + 4. ಹಾಗೆ fxy ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? fx ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. fx ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x² ಇದೆ 0 ಇದೆ, 4x ಇದೆ 0, 2y ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ fxy ಇಸ್ 2. ಹಾಗೆ fyy ಅಂದ್ರೆ fy ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. fy ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2x ಗೆ 0, -2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ -2 0 ಆದ್ರಿಂದ you will get -2. So what you have got is fxx is 6x + 4, fxy is 2, fyy is -2. At -1, -2 ಎಲ್ಲಿ x ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ -1 ಇಡಬೇಕು, y ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ -2 ಇಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 6x + 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ x ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ you will get -2. fxy is 2. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು xy ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 2. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ xy ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, -2. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕಸ್ಪ್ ಅಥವಾ ನೋಡೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಸ್ fxy ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -fxx. ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ fx, what is the formula we have? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ -fxx ಇಂಟು fyy. fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ -fxx ಇಂಟು fyy, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ -fxx ಇಂಟು ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. fxx ಸ್ಕ್ವೇರ್ -fxx ಇಂಟು fy, ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. fxx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4. fxx ಎಷ್ಟು? 2. fyy ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ fyy is -2, that is
fxx square andre that is the value of -2 square 4. fxx is 2, fxx is -2, idu -2, illond extra one minus ideyala formula adalli, adrinda what you will get is this is -2 into -2 andre -4 plus 4 ಆಯ್ತು, ಇದು +4, ಅದರಿಂದ 4 + 4 8 ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? 4 + 4 8 ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ fx² fxx² - fxx into fyy ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಸರ್ 0 ಬರಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? 4 - 4 - 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 - 4 ಬರ್ತಾ? fxx ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 -2 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ fxy ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಇದು fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 minus fxx is -2, fyy is also -2, so +4 ಅಲ್ಲಿಗೆ -4 0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. So its value is what? Yes, 0 correct. 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಸ್ಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Therefore the double point -1, -2 is a cusp. This is the nature of the curve. So nature of the double point of the curve is it is a cusp. So position that is -1 -2. -1 -2 is the position, and fxy whole square ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ನ fxy whole square minus fxx into fyy ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂದ್ರೆ then it is a cusp. So here it is a cusp. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. Find the position and nature of the singular points on the curve y square equals x - 1 into x - 2 whole square. So given curve is f of xy into x - 1 into x - 2 whole square. Y square ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ -y square. Next, partial differentiation of f with respect to x ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? x - 1 into x - 2 whole square ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ x - 2 whole square ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ x - 1. x - 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1, ಅದರಿಂದ x - 2 whole square. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, u into dv by dx plus v into du by dx ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x - 1 into x - 2 whole square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 2 into x - 2, 2 into x - 2. y ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರಿಂದ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fy ಮಾಡೋಣ. fy ಇದಿಷ್ಟು x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 0. -y square ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2y. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fxx ಈಸ್, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. x - 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 2 into x - 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 into x - 2 plus x - 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ fyy ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, fy ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ -2 ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ -2 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು fx ಅನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. fx ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2x, y ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 0. ಸೊ fxy is 0. Next, for singular points, singular ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. fx = 0 and fy = 0. ಇದೆರಡೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. fx = 0 ಅಂದರೆ fx ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. x - 2 whole square plus 2 × x - 1 × x - 2. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? x - 2 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ x - 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನೆಂದರೆ x - 2 ಪ್ಲಸ್ 2 × x - 1 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 2x - 2 ಬರೀಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -2 - 2 -4 ಇದು 2x + x ಅಂದರೆ 3x. ಇದು 3x - 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ x - 2 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. fy = 0 ಅಂದರೆ fy ಅಂದರೆ -2y. -2y = 0. fy = 0 ಅಂದರೆ -2y = 0. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. x - 2 = 0 ಒಂದು ಅಂದರೆ x = 2. ಇನ್ನೊಂದು 3x - 4 ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ x = 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ -2y = 0 ಅಂದರೆ y = 0. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು x = 2 ಆದಾಗಲೂ y 0. ಇನ್ನೊಂದು x = 4/3 ಆದಾಗಲೂ y 0. x = 2 ಆದಾಗಲೂ y 0. x = 4/3 ಆದಾಗಲೂ y 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2, 0, x is 2 and y is 0 and x is 4/3, y is 0. ಈಗ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಕರು ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2, 0ನ ಈ ಕರು ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x = 2 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿವನ್ ಕರುವಲ್ಲಿ 2 - 2 ಅದು 0 ಅಲ್ವಾ? ವೈನು 0 ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 2, 0 ಅಂದರೆ x is 2, y is 0. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಂತೂ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2, 0 is a ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ 2, 0 ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 4/3, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು 0 ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು 0 ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 0 ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4/3, 0 ಅದು ಕರು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕರು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 2, 0 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕರು ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. fx = 0, fy = 0. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. fx = 0, fy = 0. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2, 0, 4/3, 0 ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕರು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? 2, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರಬೇಕು, ಬಂದರೆ ಕರು ಮೇಲಿದೆ. 4/3, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು 0 ಬಂದರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4/3, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. It has only one double point. So that double point is 2, 0. Therefore, position of the double point is 2, 0. Next, nature of the singular point ಏನು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. fxy² ಮೈನಸ್ fxx into fyy. fxy² minus fxx into fyy. fxx ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. x ಇರಲ್ಲ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು 0 ಆಯಿತು. x ಇರಲ್ಲ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 0 ಆಯಿತು. fxx ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಬರುತ್ತೆ. x = 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 - 1 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಫ್ ವೈ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು -2. ಎಫ್ ವೈ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಇದೆ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0² -2 ಇಂಟು -2 ಅಂದ್ರೆ +4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? +4 ಬರುತ್ತೆ. +4 ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ >0 ನೋಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ 2, 0 is a node. So here 2, 0 is a node because fxy² minus fxx into fyy ಅದು >0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರಿಂದ 4 is >0. ಆದ್ರಿಂದ >0 ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಸ್ಪ್, <0 ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2, 0. ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 4/3, 0. ಅದರಿಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ x = 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ therefore the position of the double point is 2, 0 and nature of the double point, nature andre is it a node, cusp or isolated point? Here it is a node. Next we shall take one more problem. Find the position and nature of the singular points on the curve y into y minus 6 equals x² into x minus 2 whole square minus 9. Solution. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? x² into x minus 2 whole cube minus y into y minus 6 minus 9. You call this as f of xy. Partial differentiation of f with respect to x. ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. x² into x minus 2 whole cube ಅಲ್ಲಿ you will get x minus 2 whole cube into 2x plus x square into differentiation of x minus 2 whole cube is 3 into x minus 2 whole square. And similarly fy, the first term is here, x is there, therefore with respect to y ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 0. You will get minus 2y minus y into y ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ -2y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +6y ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fxx, then once again you have to differentiate with respect to x. Again use product rule. Product rule andre u into dv by dx plus v into du by dx use ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 2 into x minus 2 whole cube plus 6x into x minus 2 whole square plus ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3x square into x minus 2 whole square. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x into x minus 2 whole square 6x square into x minus 2. Next the partial differentiation of fy with respect to y ಮಾಡಿದಾಗ keeping x constant, x ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ -2y ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I will get -2. and fxy ಇದನ್ನು with respect to y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ y ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ x ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ therefore it is 0. So for a singular point, what is the first condition? fx = 0, fy = 0. This is the first condition. So fx is 0 implies x into x minus 2 whole square 2 into x minus 2 plus 3x equals 0. That is, and here the fx ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು fx ಅಲ್ಲ, fy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. fy equals -2y plus 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು fx ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ -2y fy ಮಾಡ್ಕೊಂಡು fy equals -2y plus 6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x equals 0 ಒಂದು, x equals 2 ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು 2x - 4 plus 3x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು 7x - 4 ಬರುತ್ತೆ. 7x - 4 ಅಂದ್ರೆ x equals 4/7. ನೋಡಿ x equals 0 ಒಂದು,
ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಒಂದು 4x 7x minus 4 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x equals 4/7. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ fy equals 0. ಇದು fy ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, fy equals minus 2y plus 6. fy equals 0 ಅಂದ್ರೆ what is the value of y? That is minus 2y equals minus 6. Therefore y equal to 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಅವಾಗ 0,3 ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ವೈ ಇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಆದಾಗ ವೈ 3, ಎಕ್ಸ್ 4/7 ಆದಾಗ ವೈ 3. ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕರು ಮೇಲಿದೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಚೆಕ್. ಎಫ್ 4/7, 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ 4/7, ವೈ ಇರಲ್ಲ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋತ್ fx and fy is 0. Double point, 2 branches of a curve pass through a point here, that is the double point. So every double point is a singular point. So every singular point need not be a double point. Next, so therefore f of 0,3 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೌದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು. f of 2,3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 0 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು 0,3 and 2,3. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 0,3 0,3 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. 2,3 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 0,3 and 2,3 ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೇಚರ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. 0,3 ನಲ್ಲಿ fx x ಎಷ್ಟು? fx x ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. x ಇರಲ್ಲಿ 0, y ಇರಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ fx x 16 ಬರುತ್ತೆ. fx y 16 ಅದು ಸರಿ. fx y ಅಲ್ಲ, f ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. fx x 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0,3 ನಲ್ಲಿ fx y ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. fx y 0 ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. fy y -2 ಬಂದಿದೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. fx x at 3,0 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -16 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? fx y ಆಗಬೇಕು. fx y ಇಸ್ fx y ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅದು? fy y ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ fx x ಇಸ್ -2 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ fy y ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -16 ಸರಿ ಇದೆ, fy y ಇಸ್ -2 ಆಗಬೇಕು. ಅದು fx x ಇಸ್ -2 ಆಗಿದೆ, ಅದು fy y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಪ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ fx x ಇಂಟು fy y ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. fxy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0. fx x ಎಷ್ಟು? -2. fy y ಎಷ್ಟು? fy y ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Therefore 2,3 is a cusp. Here nature of the singular point, it is a cusp. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು